ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں کہ لاہور جہاں سی ایم پنجاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دیانتدار ڈی آئی جی ایس ایس پی پولیس کے فرض شناس سپاہی اور دوسرے عہدیدار شامل تھے. کیپٹن سعید احمد مبین اور زاہد گوندل ہماری ٹیم کے رکن تھے. مجھے ان سب کی جدائی کا جو صدمہ ہے اس کا اظہار میرے لیے الفاظ کے ذریعے کرنا ممکن نہیں. میں نے ان شہداء کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور پھر صوبے کے مختلف مقامات جیسے ساہیوال، رینالہ خرد، دیپال پور، کسور اور ناروال وغیرہ میں جا کر خود ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے بچوں کو حوصلہ دیا. میں نے پولیس کے جوانوں اور افسروں کو اپنے ساتھیوں کی شہادت پر ملول تو پایا ہے، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم نہایت بلند اور مضبوط ہے. اس سے پہلے میں نے حادثے کے بعد ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت بھی کی. میں نے دیکھا کہ زخمی ہونے کے باوجود ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ میں نے انہیں دہشت گردی کی جنگ میں پہلے سے بھی زیادہ پرعزم پایا. اسی طرح میں نے شہداء کے ورثاء کو تمام تر رنج کے باوجود جذبہ حب الوطنی سے معمور دیکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کے معصوم اور کم سن بچوں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر ہر اہل دل انسان کی طرح میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں. لیکن یقین جانیے کہ اس وقت جب ایک شہید کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھیجوں گی، تو میرا حوصلہ کئی گنا بڑھ گیا. اسی طرح جب ایک معصوم بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا، تو میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کو دہشت گرد شکست نہیں دے سکتے. میں اس موقع پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ موقع ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے دہشت گردی کے اس عظیم سانحے کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان پڑھ کر دلی رنج اور دکھ پہنچا. انہوں نے محض سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس المناک موقع پر بھی پنجاب پولیس اور حکومت پر تنقید کرنے کو ترجیح دی. انہوں نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ دہشت گردی پورے پاکستان کے عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے. یقین جانیے کہ اس سے اگلے روز جب کے پی کے میں دہشت گردی اور بم دھماکے ہوئے اور اس میں کئی شہادتیں پیش آئیں، تو مجھے اس پر اتنا ہی صدمہ پہنچا جتنا لاہور یا پاکستان کی کسی اور جگہ ہونے والے ایسے دلخراش واقعات سے پہنچ سکتا ہے. میں نہایت درد دل کے ساتھ ان کیمراز کے ذریعے اپنے تمام سیاسی رہنماؤں سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ایسے المناک واقعات کو قومی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ان پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے باز رہنا چاہیے. خواتین و حضرات، میں نے لاہور کے سانحے کے فوراً بعد کہا تھا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ہم یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس واقعے میں ملوث ایک ایک فرد کی نشاندہی ہوگی اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان دہشت گردوں کا تعاقب کرنے، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے میں کامیابی عطا کی. ہم اس بہت بڑی پیش رفت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہیں. ابھی آپ کو وہ ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں یہ سارے جو پہلو آپ کے سامنے آئیں گے. اب میں آپ کو اس پیش رفت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں 13 فروری کو ہونے والے دہشت گردی کی اس کارروائی میں شامل
दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक इस दहशत गर्द गिरोह का मरकज अफगानिस्तान में है। दहशत गर्दों का ये नेटवर्क अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। लाहौर में होने वाली दहशत गर्दी का जिम्मेदार भी यही नेटवर्क है। इस नेटवर्क ने लाहौर में दहशत गर्दी के इस वाक़या की मनसूबा बंदी की। इस दहशत गर्दी की तैयारी भी अफगानिस्तान में की गई और इसमें हलाक होने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है और दूसरे दहशत गर्द का ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। मैंने शोहदा को गवाह बनाकर कहा था कि आपका लहू हम पर कर्ज है, हम इंशाअल्लाह ये कर्ज चुकाकर दम लेंगे। मैं एक बार फिर इस पेशरफ्त पर आईजी पुलिस पंजाब और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को शाबाश देता हूं और अपने तमाम कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि और आईबी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पूरी कौम की दुआओं के नतीजे में इस फिल फॉर बगैर वक्त ज़ाय किए दहशत गर्दी के इस वाक़यात को आड़ू हाथे लिया। मैं इस मौके पर मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इन दहशत गर्दों से अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे और दहशत गर्दी की इस जंग में बहने वाले खून के एक कतरे को भी रायगां नहीं जाने देंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अब आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, उसके बाद आपके कुछ चंद सवाल होंगे तो लेंगे। क्वेश्चन से बाद में ये आवाज है साथ अगर ये आप बस देखते जाएं। नहीं आप फिर बताएं ना साथ आप ये बताएं। वाक़े से पहले की मूवमेंट आपको दिखा जी सर। दहशतगर्द अपने साथी को लेके जा रहे हैं साथ। नेक्स्ट टाइम ये वो है जब वो जा रहे हैं तो आपको दिखाना मकसूद है कि ये शूज उसने पहने हुए थे जो कि फुटेज वाक़े से पहले की है, उसमें भी ये वाक़े था। तो ये आपने इसका बाद में क्लोजअप लिया है ताकि आपको अंदाजा रहे कि ये वही लड़का है। नेक्स्ट टाइम ये अब आप देखें लेफ्ट साइड पे वो पिक्चर है जो सीसीटीवी फुटेज है वाक़े से पहले की उसकी जो हमने इनहांस करवाई है और राइट पे एक्चुअल फोटो है। तसल्ली के लिए देखें कि ये सेम वही बंदा है जिसने जाके दहशतगर्द को मौके पे खुदकुश बमबार को छोड़ा है और उसे छोड़ के फिर वापस गया। नेक्स्ट टाइम ये वो मोटरसाइकिल पे खुदकुश बमबार को ला रहा है। ये वो पैदल से पहले की फुटेज है जहां वो उसने मोटरसाइकिल छोड़ी है और उसके बाद आगे लेके आया है। नेक्स्ट टाइम ये आप देखें तो ये सुसाइड बॉम्बर की राइट पे वो तस्वीर है जो उन्होंने जारी की है दहशतगर्द तंजीम ने और लेफ्ट पे उसकी एक्चुअल तस्वीर है जो इसी हैंडलर और दहशतगर्द के अपने मोबाइल फोन से हमने एक्सट्रैक्ट की है। ये वो तस्वीर है। नेक्स्ट टाइम ये अब आप देखें ये असली शनाख्ती कार्ड है इसी हैंडलर दहशतगर्द का अनवारुल हक का जो कि अब इस वक्त गिरफ्तार है और जिसने सारी रेवलेशंस की हैं। नेक्स्ट टाइम ये अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जरा आप गौर से सुने। ये इसमें आपको सारी तफसील खुद बता रहा है। छोटी सी वीडियो है जी, चलाएं प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्लाह। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? गांव का नाम? का नाम। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जुमातुल अहरार से। इस काम की ट्रेनिंग तुमने कहां से हासिल की है? ये जुमातुल अहरार से अफगानिस्तान की हासिल की है, चिल्लावर से। अफगानिस्तान में कितनी दफा गए हो? 15-20 मतलब हो गए। तुम्हारा तंजीमी नाम क्या है? अबू हुरैरा। तुम्हें ये काम करने का टारगेट किसने दिया? ये उमर खान का शामिल दिए और अहरार ने दिए, अरमान से नाम है। तुम्हें ये टारगेट क्या मिला था? इस टारगेट की तफसीलात क्या थी? इस टारगेट को कंसीडर किया कि लाहौर में जाकर माल रोड पर मेरा काम करना है और किसको टारगेट करना है? पुलिस वाले को जहाँ काफी पुलिस वाले नजर आए। तुमने
काम की, कोई रैली, कोई प्लान की? प्लान तो काफी देर पहले चक्कर लगाया उसके ऊपर, मालूम पर, लेकिन कुछ मिला नहीं। इस दिन हमने चक्कर लगाया असर से पहला, तो ये मिल गया टारगेट। इसका पुलिस वाले तो आप जल्दी से वापस गए और उसको जगह पे मैंने वापस दे इस्तेमाल कर दिया। खुदकुश मुबारक का नाम क्या था? नसरुल्लाह। कहाँ का रहने वाला था? ये हमारे 7 साल का रहते हैं। अफगानिस्तान में किस जगह? कुन्नाड़ से। खुदकुश जैकेट कब पहुंची थी तुम्हारे पास? तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुंचा दी। खुदकुश जैकेट कैसे पहुंची? किसने तुम्हें खुदकुश जैकेट दी? ये वहाँ पे तंजीम की तरफ से एक आदमी शख्स मुझे मिला था, वो आरिफ नाम के शख्स, उन्होंने भिजवाया। और वो किस तरीके से खुदकुश जैकेट लाहौर पहुंची? उन्होंने ट्रक वाले से बात की तो मुझे इमरजेंसी में जान में जहाँ से उन्होंने पकड़ के लाया पेशावर से, और ट्रक वाले से उन्होंने मेरा 2 लाख रुपए का बात किया कि आप रेल है इसको जो लाहौर लेके जाए, उस जरिए से मुझे लेकर पहुंचाई। और खुदकुश मुबारक कैसे पहुंचा लाहौर? और उसको रहने देंगे पेशावर। पेशावर में किस जगह से खुदकुश मुबारक तुमने हासिल किया? एजुकेट वाले से और खबर से। खुदकुश मुबारक को फोन यूज कर रहा था? फोन? जी। तुम लाहौर में कितने अरसे से मौजूद हो? मैं 2000 से। और क्या काम करते हो? बस ये आगे से बस आप करते थे। थैंक यू वेरी मच। ये आपने खुद अभी देख लिया उसका सारा इंटरव्यू और तस्वीर भी देख ली आपने। तो अब इस हवाले से कोई सवाल है? मेरी गुजारिश है कि बारी बारी करें और रिपीटेशन ना हो। जब दूसरा दोस्त करे तो कोई दूसरा सवाल दे। आप जी भट्टी साहब। ये सर सवाल ये थी कि एक तो आपने बताया थी कि अफगानिस्तान से ताल्लुक है इसका, सारा ऑपरेट भी वहीं से हुआ, मनसूबा भी वहीं से बना, सारा कुछ। ये आपने खुद सुना है जी, उसने भी बताया ये। अब इसमें वफाकी हुकूमत से किस किस्म की मदद दरकार होगी ताकि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके? एक ही दूसरा सेट लेटर जारी हुआ था जी 16 दिसंबर 2016, उसके ऊपर भी कोई इसका ये उसमें क्लियर था कि किस तरह का कुछ हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत के साथ हमारी पूरी इश्तराक है हर लिहाज से। IB जो है, जिस तरह मैंने कहा कि वफाकी एजेंसी है, इसी तरह हमारे जो दूसरे ऑपरेशन होते हैं उसमें जॉइंट जो फेडरल एजेंसीज हैं, ISI, MI मिलकर हम ये करते हैं। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस वक्त पिछले जब से ये मार्ज़ वजूद में आया है सैकड़ों जो इन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा, उनका मुकाबला किया, IBOs किए, अपना यहाँ पर पंजाब में स्टैंड लोन IBOs किए, फेडरल एजेंसी के साथ मिलकर किए, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर किए, रेंजर्स के साथ मिलकर किए। ये एक हमारा, जिस तरह मैंने कहा कि मुश्तरका ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, हमारी बका का मसला है। तो इसलिए उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन है। और हमने ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खालिस्तन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और इसके 3 हिस्से हैं: ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और इंटेलिजेंस विंग। उनकी बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने दी, तुर्कों ने इनकी ट्रेनिंग की, और इसकी जो पूरी तरह इसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी पूरी मुआवनत करती है। और ये तमाम इदारे जो हैं, अब IC3 जो है सेफ सिटी, उनके जो कैमरे लग रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने फंड से लग रहे हैं। तो ये पूरी एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी है और फेडरल हुकूमत और फेडरल इदारों के साथ भी है। नेक्स्ट डे जी वो थ्रेट्स आए बिल्कुल, और आपने देखा कि कई IBOs हुए हैं। तो ये बात उसने आपने खुद सुना कि वो आया, अचानक देखा यहाँ पर पुलिस खड़ी है तो उन्होंने उसको निशाना बना दिया। तो ये काश कैसा ना होता, लेकिन जो मैंने एफर्ट्स गिनवाई हैं वफाकी इदारों की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मिलकर, तो ये एफर्ट्स अपनी जगह मैं समझता हूँ कि ये आपने देखा एक ऐसी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम जिसका सफाया हो चुका है पंजाब में, वो काउंटर टेररिज्म ने किया। और ये हकीकत है, ये कोई बात सुनाने की नहीं है या तारीफ करवाने की नहीं है, फैक्ट्स हैं बिल्कुल।
मगर इसमें ये हमारा एक कौमी मसला है, हमारी ये स्ट्रगल है ऑफ आवर सर्वाइवल। तो ये मैं कहूँ कि हम खुद कर लेंगे, गलत बात है। मिलकर ये हमें जंग लड़नी है जो कि लड़ी जा रही है। ज़र-ए-आज़म को देखें कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के फ़ौज ने, अफसरों ने, जवानों ने, पुलिस ने, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पूरी इसमें लीडरशिप है। तो ये एक मुश्तरका ये गोल है, इसको मुश्तरका गोल ही समझना चाहिए। जी आपने मतलब शाबाश दी सबको के ये शो है। अभी कोई बता रहा था कि इतने दिन प्लानिंग होती रही, रैकी होती रही, कोई आ गया। क्या ये एजेंसी कब ये आएगा वक्त कि वो पहले ही उनको पता लगा कि वो एजेंसी और पुलिस और सबका काम है। दूसरा सवाल था फौजी अदालतों के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है, होनी चाहिए या नहीं? जी शुक्रिया। दो बातें। पहला सवाल ये है कि एजेंसीज़ की, बिल्कुल आपने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस को हमें और बीफअप करना है और तकड़ा करना है, उसमें बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मज़ीद उसमें काम करने की गुंजाइश, नंबर 1। नंबर 2, यानी एक ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ पर स्लीपर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, हैंडलर्स हैं पंजाब में। अगर मैं ये कहूँ कि उसको हमने सबको ख़त्म कर दिया तो शायद मुझे इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनका कला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और सैकड़ों इस तरह के दहशतगर्द हैंडलर्स जो कि इनके CDD के मुकाबलों में वो जहन्नुम रसीद हो गए, उनको गिरफ्तार किया गया, अदालतों से सजाएं दिलवाई जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लोकल फैसिलिटेटर अवेलेबल नहीं है और यही वजह है कि अब लोकल फैसिलिटेटर इनके लिए मिलना मुश्किल है। तभी ये बाजोड़ से आपने देखा आया अफगानिस्तान से। और मैं इस बात की मुझे इख्तियार नहीं बतौर सूबे के सरबराह कि मैं इंटरनेशनल जो हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी मैं बात करूं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी का होना और उसको प्रमोट किया जाना एक बहुत सीरियस इशू है। लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि इसके बारे में पूरी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, चारों सूबों को इन्वाइट किया जाए और इसके बारे में एक बड़ी ठोस हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जी, फौजी अदालतों को भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि फ़ौजी अदालतें बिल्कुल कायम होनी चाहिए और उन्हीं अदालतों की वजह से यकीन कीजिएगा कि ये खौफ का एलिमेंट दोबारा उभरा कि जनाब ये दहशतगर्दी जो करेगा वो उसको अपने कानून के मुताबिक उसको सजाए मौत मिलेगी, तो उसका बड़ा अपना एक इम्पैक्ट है। लिहाजा PMLN की गवर्नमेंट फौजी अदालतों की तोसी को पूरी तरह सपोर्ट करती है। उसके साथ अभी आपने जिस तरह कहा कि सजाए मौत मिलेगी, मेरा सवाल भी यही है कि सजाए मौत तो मिलेगी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? गुज़िश्ता साल से देख लें कितने अभी तक दिए गए हैं। क्या अगर जब तक इन लोगों को सजाए मौत नहीं होगी तब तक आगे समझते खत्म होगा? उसके साथ साथ अफगानिस्तान में कौन ये तमाम गेन कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं इंडिया के जिस तरह कॉन्सुलेट चल रहे हैं, उसके ऊपर कौन आवाज उठाएगा, कब उठाएगा? देखिए, एक तो वो जो आप बात करें सजाओं की, उसके ऊपर उनकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपीलें भी चल रही हैं और जो उनके फैसले होंगे, जिस तरह पहले उनको अपना कई दर्जन दहशतगर्दों को सजाए मौत मिल चुकी है, उसके ऊपर अमल हो चुका है, इस तरह इनको भी अमल होगा। लेकिन हम फौजी अदालतों की तोसी के लिए पूरी तरह हम यानी आउट ऑफ कन्विक्शन हम इसको सपोर्ट करते हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से जो आपने बात की है, मैं ये इस पर अब मुझे कोई डाउट नहीं इस वाक़े के बाद कि ये दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं, उनका हमें पूरी तरह पूरी कौम का मुतालबा है, तदारक करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये मामला इंतहाई संजीदगी से उठा रहे हैं और इसमें मज़ीद इसमें मैं समझता हूँ कि उठाने में शिद्दत आएगी। मैं पिछले 2 रोज़ सबके घरों में गया हूँ और मैंने देखा उनका जज्बा, उनके बच्चों की। कल भी मैं नारोवाल में था तो उनकी शहीद की 3 बेटियाँ, जवान बेटियाँ और एक बेटा। यकीन कीजिएगा कि उन्होंने कहा, बड़ी बेटी का जो मेडिकल कॉलेज में उसको प्री मेडिकल कर रही है वो बेटी, उनका कि मेरे अब्बू ने कहा था अंकल के उनका बड़ा एक आम सा घर था, तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत आप
آپ کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کا، ان کا کوئی معاوضہ کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہرحال ان کی بچوں نے رہنا ہے، آگے جانا ہے اور جو دنیاوی تقاضے پورے کرنے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان پرسوں جب آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ان کی ہم جو پیکج ہے شہیدوں کا وہ اتنا ہوگا کہ کبھی زندگی میں ان کو کسی بھی مشکل ان کو پیش نہ آئے، ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں، کوئی ان کو مشکل پیش نہ آئے، ان کی پڑھائی ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کا علاج ہو، بود و باش ہو. انشاءاللہ وہ بڑا پیکج وزیر اعظم کے زیر غور وہ اعلان کرنے والے ہیں. کل اور پرسوں میں جن کے گھروں میں گیا تھا وہ سپاہی تھے، کل میں ایس پی کے گھر بھی گیا، ان کو ہم نے 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا ہے، گھر دیں گے اور تعلیم اور علاج مفت ہوگا جب تک یہ بچے ان کے وہ پڑھنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کو وظیفہ بھی ملے گا. باری جی حفیظ امین حفیظ صاحب. سر سوال یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے جن کا آپ نے نام لیے بغیر سیاسی جماعت کے لیڈر کا کہا کہ وہ اس طرح اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں سندھ جیسا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف جس میں رینجر ہو وغیرہ وغیرہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو دہشت گردی خودکش حملوں کی لہر چلی ہے، کیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف خودکش حملوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کی منظوری دے رہے ہیں؟ میری گزارش سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ آپریشن، اپنا سپر گرینڈ بھی آپریشن اگر کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے اگر کون سے انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیے حفیظ صاحب ذرا آرام سے ذرا بات میں سن لیں. یہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو آپریشنز ہوئے ہیں CTD نے کیے ہیں، میں نے کہا انڈیویجولی کلیکٹیولی فیڈرل ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے IBOs ہوئے ہیں، رینجرز کے IBOs ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ کو یہ کوئی شک آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، جنہوں نے سیاسی بات کی ہے ان کی میں بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن جو وہ یہ کہیں نہیں، جو یہ کہیں نہیں، آپ میری بات سنیں. نہیں، میں جواب ہی دے رہا ہوں نا کہ انہوں نے پنجاب پولیس اور کو نشانہ بنایا. اگلے دن کاش KPK میں واقعہ نہ ہوتا، کاش نہ ہوتا. وہ بھی ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور مائیں ہیں، اور ہمیں اتنے افسوس ہے اس واقعے کا جتنا پنجاب میں یا 7 شریف میں یا بلوچستان میں. ہمیں یہاں پر سیاسی دکان نہیں چمکانی. آپ کا جو سوال کا جواب یہ ہے، رینجرز ہو، آرمی ہو، پولیس ہو، یہ سب ہماری ملک کے بڑے اثاثے ہیں، عظیم اثاثے ہیں، اور جتنی بھی ضرورت پڑے گی ہم لیں گے، ریکویسٹ کریں گے، رینجرز بھی لیں گے ضرورت پڑے گی تو. ہمیں MI اور ISI کی پوری معاونت حاصل ہے. جب اپنا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ جو گلشن اقبال کا جو واقعہ ہوا، ذرا امین حفیظ صاحب میری طرف دیکھیے اب ذرا، جنہوں نے جن کا حوالہ آپ دے رہے تھے ان سے جا کے کہیے گا کہ جو گلشن اقبال کے جو واقعے تھے، جو اس کے جو قاتل تھے، دہشت گرد تھے، وہ سب CTD کے ساتھ مقابلے میں جہنم رسید ہو چکے ہیں. بالکل 6 ہیں، 5 ہیں، 6. تو میں کہنے کا CTD بھی پاکستان کا، پنجاب کا ادارہ ہے، رینجرز بھی ہمارا ایک اثاثہ ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور ایک ویلنگ فوج ہے. تو اس میں ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے اور سیاسی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس وقت مقام ہے ملک کو بچانے کا. ہمیں سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کرنا چاہیے. جی جی 2-2.5 سال بڑے سکون سے گزر گئے ہیں. اچانک ایک بڑی شدت کی لہر آئی ہے اور لگتا ہے کہ ہم اسی مقام پہ چلے گئے ہیں جہاں آپریشن ضرب عضل سٹارٹ کرنے کے وقت چلے گئے. کہاں پہ لہر شروع ہے ہماری کمی؟ دیکھیں، یہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو لہر آئی ہے بالکل آپ کا آئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک جن کی کیپیسٹی دہشت گردی انٹیلیجنس گیدرنگ کے حوالے سے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. مغربی یورپ میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ہمارا جو برادر ملک ترکی جن سے ہم مدد لیتے ہیں اور ہمیں ان کی بہت مہربانی، ہمیں بڑی مدد کرتے ہیں، وہاں پر ایک لہر آئی پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے
جس کے لیے پوری طرح وہ لڑے ہیں. تو یہاں پر یہ جو 5, 6, 7 واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں, یقیناً اس سے بہت ایک خوف پھیلا ہے اور بڑی بے چینی پیدا ہوئی یقیناً. لیکن دیکھیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس میں پولیس کے افسران ہیں, پولیس کے سپاہی, فوج کے, ابھی آواران میں جو کل واقعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کتنے امن سے یہاں پر لوگوں نے زندگی بسر کی. اور یہ واقعات آئے ہیں, ان کا ہم نے جواں مردی سے, ہوش سے اور پوری اپنی قوت کو بروکار لا کر تمام اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو سینرجائز کر کے وفاق اور صوبوں کو مل کر, افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اور تمام ایجنٹس کے ساتھ مل کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور ان قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ زندہ قوموں کا ان کا وصف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قوم میں پوری یہ انرجی موجود ہے. بس اب لاسٹ کویشچن ہے. لاسٹ بنیادی سوال یہ ہے کہ نیٹ ورک آپ نے نیوٹرلائز کیا ہے پنجاب کے اندر, کیا قوم یہ سمجھے کہ آپ مزید ان کے کوئی دیگر شاخیں اسی نیٹ ورک کے کوئی اور دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں, یا سارے کا سارا نیٹ ورک ڈیفیوز کر دیا؟ نہیں, 100% اس سے مزید ہمیں پیش رفت ہوگی. ہماری پولیس کو, ہماری ایجنسیز کو مزید ان کا حوصلہ بڑھا ہے, مزید پتہ چلے گا, معلومات حاصل ہوں گی. اور دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ جنگ ہے. یہ بات آپ اگر جس طرح آپ یہ سوالات کر رہے تھے تو میں پوچھوں کہ کس نے اختیار دیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ہم اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیں اور یہ کہیں کہ جناب اٹس اے وار آف اسلام اگینسٹ کمیونزم, اور افغانستان میں جو روس نے حملہ کیا تھا اس میں ہم اس کے پارٹی بن جائیں. اب وہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کے اوپر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس ملک کو اس جنگ کی آگ سے ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہوگا بشرط یہ کہ الزام تراشی سے باز آ جائیں, سیاست سے باز آ جائیں, پوائنٹ سکورنگ سے باز آ جائیں اور اپنی پروجیکشن سے باز آ جائیں, اور ایک صحیح معنوں میں قوم کے مل کر ہم اس کی یہ جو ایکسٹریمزم ہے اور جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پیٹیں. یہ ممکن ہے, انشاءاللہ وقت لگے گا لیکن یہ ہوگا ضرور انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن جی خواجہ صاحب. کی ایفرٹ بہت زبردست ہے, مہربانی, بہت شکریہ. اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ چکی ہوئی ہے, اور وفاقی حکومت کی پالیسی بنانی ہے کہ جو افغان بستیاں ہیں جو یہاں پر لوگ آئے تھے کسی بھی وجہ سے آ گئے یہاں پر, ان کے مستقبل کے حوالے سے کیونکہ پنجاب میں بڑی تعداد میں آباد ہے, کیا قدمیں بن رہی ہے انہیں واپس قابل یا واپس؟ نہیں, یہ تو ایک فیڈرل پالیسی کا معاملہ ہے. اس میں کوئی اس کو پبلکلی تو میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر سکتا. مگر ایک بات خواجہ صاحب آپ کے سوال کے نتیجے میں کروں گا, اپنے افغان جو بھائی جو پناہ گزین ہیں پاکستان میں, کہ خدا را آپ ہمارے بھائی ہیں, اور پاکستان نے پچھلے 30 سال اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ایک بھائی اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح یہاں پر رکھا ہے, اپنے مہمان. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پرامن لوگ ہیں, لیکن آپ کی صفوں کے اندر جو کالی کوئی بھیڑیں ہیں, جس طرح کہ ابھی آپ نے خود دیکھ لیا, ان کو آپ خود نشاندہی کریں, پولیس کو بتائیں, تو اس سے آپ کی عزت اور توقیر پاکستانیوں میں اور بڑھے گی, اور پاکستانی بجا طور پر سمجھیں گے کہ ہم نے جن کو اپنا بھائی سمجھا تھا, جن کو مہاجرین کر کے ہم نے ان کو یہاں پر بسایا تھا, جس طرح کہ مساق مدینہ کی مثال پوری دنیا میں ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر وہاں پر اپنا مہاجروں کو گلے لگایا, وہاں پر ان کو جگہ دی, اپنے بھائی بھائی بنایا, اپنے گھروں میں رکھا, ایک کمرہ ایک کو دیا, دوسرا کمرہ دوسرے کو دیا, جو پکایا وہی سب میں وہ تقسیم کیا اور اپنا گلے لگایا. اسی طرح افغان بھائی ہمارے بھائی ہیں, لیکن آپ کی صفوں میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں, خدا را ان کی نشاندہی کریں, وگرنہ قانون جو ہے پھر وہ حرکت میں آئے گا, وہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اسے انتہائی اہم پریس کانفرنس میں دہشت گردوں کے سہولت کار کو جسے گرفتار کیا گیا ہے اسے بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا, اور اس سے جو تحقیقات اور جو پیش رفت ہوئی وہ بھی میڈیا کے سامنے پیش کی گئی ہے, جس میں بتایا یہ گیا کہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر کارروائی کر رہے تھے.